गोविन्दम् गौरी कृपा घनीभूतं प्रभुं श्री हरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्री गुरुदिनतारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ शङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते लीलानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फटिकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्रीअद्वैतनमस्तुभ्यं कलिजानकृपानिधे गौरप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमो नादिनी स्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्दं पण्डितं मुदा श्रीगौराङ्गकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरे प्रेमप्रदायैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहराय नमः बर्हापीडभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतसुभगमुखं साधरनस्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवती शतवृतं ब्रह्मगोपालो भीशं नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया बुरीयसी प्रेमी भुक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां
পাদরেণো মমেঘনাশ যশাং ঘুরে কথোদ্গীতং পুনাতে ভুবনত্রয়ম আচতুর্বদন ব্রহ্মা দিবাহুর পরগরি অভালোচন শম্ভুর ভগবান বদরায়ণী yang pravayantavanupetamapetakritam dvaipayana viraha katarayajhava putriti tanmayataya taravayo viredustam sarvabhutaridaya manimanatasmi tamadidevam karunanidhanam तमाल वर्णम सुहितावतारम अपारो संसार समुद्र सेतुम भजामहे श्री भागवत स्वरूपम वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण जय गौर भक्तवृंद गौर जादेर प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्तिदान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि हरि बोल। ओ बोलो बोलो ना सोई ना बोलिबी मोरे ओ बोलो बोलो ना सोई ना बोलिबी मोरे रो बोलो बोलो ना सोई ना बोलिबी मोरे ओ बोलो बोलो ना सोई ना बोलिबी मोदे गौरांग चाँदेरे छाड़िते नारिब आमी गौरांग चाँदेरे ছাড়িতে নারিব আমারো পরানো গেলে আমি গৌরাঙ্গ চাঁদেরে ছাড়িতে নারিব আমারও পরানো গেলে আমি দণ্ডে 10-12 না দেখিলে মরে দণ্ডে 10-12 না দেখিলে আমি দণ্ডে 10-12 না দেখিলে মরে দণ্ডে 10-12 না দেখিলে মরি আরো বলবি তোরা আর বলিবে তোরা আমার ধর্ম করম কুলের ভরম আমার ধর্ম করম
ধর্ম সকলি নাশিল গোরা সকলি নাশিল গোরা আমার ধর্ম করম কুলের ভরম সকলি নাশিল গোরা সকলি নাশিল গোরা আমি গৌরাঙ্গ লাগিয়া বনবাসী হব গৌরাঙ্গ লাগিয়া বনবাসী হব কুলে তিলাঞ্জলি দেব আমি গৌরাঙ্গ লাগিয়া বনবাসী হব কুলে তেলাঞ্জলি দেব আবার রাগ সুতা দিয়া চরণ দুখানে রাগ সুতা দিয়া চরণ দুখানি আমার হৃদয়ে গাথিয়া শুভ হৃদয়ে গাথিয়া শুভ আবার রাগ সুতা দিয়া চরণ দুখানি আমি হৃদয়ে বাঁধিয়া থব হৃদয়ে বাঁধিয়া থব আমি যেই মনে করি গৌরাঙ্গ পাশরে এই মনে করি গৌরাঙ্গ পাশরি নয়ন মোদিয়া থাকে এই মনে করি গৌরাঙ্গ পাশরি নয়ন মুদিয়া থাকি ওই সোনার বরণ পুরুষ রতন ওই সোনার বরণ পুরুষ রতন আমার হিয়ার মাঝারে দেখে আমার হিয়ার মাঝারে দেখি সোনার বরণ পুরুষ রতন আমার হিয়ার মাঝারি দেখি হিয়ার মাঝারে দেখি বলে গোরা না যায় পাশরা এই বলে গোরা না যায় পাশরা কি বাসে আর কি জানে কি বাসে এই বলে গোরা না যায় পাশরা কি জানি কে বসে হয় ওই আকাশ পাতাল চাহিয়া দেখিতে আকাশ পাতাল প্রাণে সজনী প্রাণ সজনী
সজনী রে আকাশ পাতাল চাহিয়া দেখিতে সকলে গৌরাঙ্গ সকলে গৌরাঙ্গ আকাশ পাতাল চাহিয়া দেখিতে সকলি গৌরাঙ্গ সকলি গৌরাঙ্গ আমার বামেতে দক্ষিণে সম্মুখে পশ্চিমে বামেতে দক্ষিণে সম্মুখে পশ্চিমে জলের ভিতরে গোরা বামেতে দক্ষিণে সম্মুখে পশ্চাতে জলের ভিতরে গোরা আমার জনমের মতো অঞ্জন হইয়া জনমের মতো অঞ্জন হইয়া আমার লাগিয়া রহলো পারা লাগিয়া রহলো পারা জনমের মতো অঞ্জন হইয়া লাগিয়া রহল পারা লাগিয়া রহল পারা যখন দেখিবি তোরাও ভুলিবি যখন দেখিবি তোরাও ভুলিবি আমার মতন হবি যখন দেখিবি তোরাও ভুলিবি আমার মতন হবি ওই কাদিয়া কাদিয়া বাউলিনী হইয়া বা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাউলিনী হইয়া আর যাচিয়া যৌবন দিবে যাচিয়া যৌবন দেবে বা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাউলিনী হইয়া যাচিয়া যৌবন দিবি যাচিয়া যৌবন দিবি এখন পরানো সহিতে টানাটানি হবে পরাণ সহিতে টানাটানি হবে করলে ভরিবে দেহা পরাণ সহিত টানাটানি হবে গড়লে ভরিবে দেহ আর কখিন হরি তখনই জানিবে কহে নর হরে তখনই জানিবি আমার নবীন গৌরাঙ্গ লেখা
নবীন গৌরাঙ্গ লেহা আমারে কহে নর হরি তখনই জানিবে নবীন গৌরাঙ্গ লেহা নবীন গৌরাঙ্গ লেহা নবীন গৌরাঙ্গ जय जय श्री राधे श्याम श्री भगवानुवाच मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतशव विचिन्नन्ति झापसन्त मा क्रीडन् बन्धु साध्यसाम् सर्ववेदांत सार सर्वपुराण चक्रवर्ती श्री श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंधेर 29तम अध्याय 20 संख्यक श्लोक मंत्रे शुकमुनि बोलছেন महाराज त्रिजगन मानुष आकर्षी ऋषिकेन्द्र मौली श्री नंदनंदनेर से अनंग रस विवर्धनकारी मुरली ध्वनि श्रवणे सर्वधर्म उल्लंघन करे शतकोटी गोपिका वृंद तारा যমুনা পুলিন বনে বংশী বটস্থানে সমাগতা হয়েছেন। ভগবান হচ্ছেন প্রেম বিবর্ধন চতুর, অর্থাৎ प्रेम যতক্ষণ পর্যন্ত উপাধি শূন্য না হবে এবং বর্ষার বারিপুষ্ট খরস্রোতা তটিনীর যেমন বাঁধ ভঙ্গকারী গতিবেগ সম্পন্ন স্রোত, প্রেমের গতি যতক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে দুর্বার না হবে ততক্ষণ সে ভগবান তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না। ষোলনা আত্মসমর্পণ করবেন না এবং সেই প্রেমে তিনি ঋণী স্বীকার করবেন না, যার জন্যই ভক্তকে তিনি নিরন্তর তার উত্তরোত্তর প্রেমকে প্রেমের গতিবেগকে দুর্বার করবার জন্য অপ্রতিহত করবার জন্যই তিনি নানাবিধ পরীক্ষা করে থাকেন। এটি তার একটি চিরকালের স্বভাব। আর আমরা প্রারম্ভেই বলেছি যে তত্ত্বত যিনি সর্বান্তর্যামী সেই জ্ঞানতত্ত্বের ঘনীভূত মূরতি তিনি কি গোপীগণের অন্তঃকরণের খবর জানেন না? সবই জানেন। তবু যেমন ব্যবহারিক জীবনে দেখা যায় নবদম্পতি বিবাহ উত্তর প্রাককালে অনেক সময় পতি জিজ্ঞাসা করে পত্নীকে যে তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে তোমার যে বিবাহ বন্ধন হলো, তুমি কেমন ভালোবাসো আমাকে?
কিন্তু এখানে কি এই প্রশ্নের অপেক্ষা রয়েছে? যেখানে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হয়ে গিয়েছি দুজনে, কাজেই শালগ্রাম অগ্নি বিপ্র সাক্ষী মন্ত্র উচ্চারণ করে সেখানে বিবাহ বন্ধন হয়ে গিয়েছে, তাহলে ভালোবাসাকে ওজন করে তো আর নতুন করে জীবনযাত্রা শুরু হওয়ার কোনো অপেক্ষা নেই। কিন্তু তবু এটি একটি মনস্তত্ত্ব, কৌতূহল, যে এই যে আমার জীবন সঙ্গিনী মৃত্যু পর্যন্ত যে আমার সঙ্গে থাকবে, আমি তার সঙ্গে থাকব, তা আমার জন্য তার অন্তঃকরণে প্রেমের পরিমাণটা কতখানি, কত গভীর, কত দুর্বার। তা এটি যখন স্বাভাবিক প্রেম জগতে নরলীলাতে দাম্পত্য জীবনেই থাকে, আর যিনি চিন্ময় রসের আধার তার তো থাকবেই। তাই তিনি গোপীদের কাছে তাদের হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করে দেখতে চান আমার প্রতি তাদের প্রেমের গভীরতা কতখানি। কেন না, নায়িকার ক্ষেত্রে প্রেম হচ্ছে একটি বাম্য স্বভাবের বিষয়। এই জন্য নায়িকারা কখনোই বলে না তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। কিন্তু নায়কের কৌতূহল সেটাই জানবার জন্য। তাই একের পর এক উপেক্ষাময় ভঙ্গি দিয়ে প্রশ্ন করছেন। আবার তার মধ্যেই প্রেম তৃষ্ণায় কাতর শ্যামসুন্দর আমার, তার ঐকান্তিক প্রার্থনার আবেদনটাও একই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করছেন। এই জন্য তিনি বাগ বিলাস বৈদগ্ধ্যের চূড়ামণি। গোপীগণ যখন কিছুতেই যাচ্ছেন না এবং যাওয়া যে উচিত এ বিষয়ে একের পর এক শ্রীকৃষ্ণ যুক্তি জাল বিস্তার করে তাদেরকে বুঝাচ্ছেন, তখন গোপিকাগণ যেন তাদের হাব ভাব দৃষ্টিপাতের ভাষাতেই জানিয়ে দিচ্ছেন, খণ্ডন করে দিচ্ছেন সব কারণগুলোই। পূর্ব শ্লোকে যেন গোপিকাগণ খণ্ডন করে দিয়েছেন কৃষ্ণের সমস্ত যুক্তি, এইবার আবার নতুন করে যুক্তি জাল বিস্তার করে গোপিকাগণকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবার জন্য ভগবান বলছেন যে দেখো, শুধু যে এই ভয়ঙ্কর রাত্রি, তাতে হিংস্র জন্তু সমাকুল, তাতে তোমরা অবলা বলহীনা রমণী, তোমাদের থাকা উচিত নয়, বিপদের ঝুঁকি নিয়ে চলে যাওয়াই উচিত। এর পরিপ্রেক্ষিতেই যেন গোপীগণ পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে শ্যাম, তোমার যুক্তি নিয়ে তুমি আছো ঠিক, তোমার যুক্তিকে আমরা ভুল বলছি না, কিন্তু আমাদের তো কিছু যুক্তি আছে। আমরা কার কাছে এসেছি না, কয়েক যোজন পরিমিত দেহ বিশিষ্ট বিশাল পুতনা রাক্ষসীকে যিনি আতুর ঘরে নিধন করলেন, কি বিশাল বলবান দানব তৃণাবর্ত, शकटासुर, बकासुर, प्रलम्बासुर, सर्वोपरि इंद्रियर प्रकोप থেকে रक्षा करবার জন্য তার কত অমানুষিক মহাশক্তি গিরি গোবর্ধনকে ধারণ করলেন। এই রকম একজন
আমাদের প্রেমাস্পদ। তো তার কাছে আসতে আমাদের ভয়ের কি? তুমি যে আমাদের ভয়ের কথা বলছো, সেটা অন্য কারো কাছে যদি যেতাম তাহলে সেই ভয়ের কারণগুলো আমাদের জীবনে কার্যকরী হতো। কিন্তু আমরা তোমার কাছে এসেছি, এখানে যেখানে তুমি বিশাল দেবতাগণ যেসব দানবের কাছে বারবার পরাভূত হয়েছে, সেই সব দানবগণকে তুমি অবলীলাক্রমে তাদেরকে তুমি নাশ করেছ। আর সামান্য এই বন জঙ্গলের দুটো শিয়াল আর ব্যাঘ্র আর সিংহ, তার হাত থেকে তুমি রক্ষা করবে না? কাজে তুমি কেন ফিরে যাওয়ার কথা আমাদের বলছো? আমরা তো তোমার যে অসাধারণ শক্তি, সেই শক্তিকে তো আমরা মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি, আর সেই বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। গোপিকা গণের যেন গতকালের ফিরে যাওয়ার যুক্তি জালের পরিপ্রেক্ষিতে এই রকমের মন্তব্য ছিল। এইবার গোবিন্দ উপেক্ষা ভঙ্গিময় পথ অবলম্বন করে বলছেন, দেখো, সে না হয় তোমরা বললে তোমাদের বিশ্বাস যদি আমার উপরে থাকে, আমিও সেটা অস্বীকার করছি না গোপীগণ, কিন্তু তবুও তোমাদের ফিরে যাওয়া উচিত। কেন উচিত? মাতর পিতর পুত্রা ভ্রাতর পতস্যব, তোমাদের মাতৃবৃন্দ, পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতাগণ এবং পতিগণ এই গভীর রাত্রিতে তোমাদেরকে আর ঘরে দেখতে পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ভাবলে কোনো কাজে বাইরে গেছো, বোধহয় আসবে, কিন্তু তারপরেও যে তখন তোমরা ফিরে গেলে না, তখন তারা এ ঘর ও ঘর খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করেছে। তাতেও যখন কোনো সন্ধান পেল না, তখন এ বাড়ি ও বাড়ি খোঁজাখুঁজি। তাতেও যখন সন্ধান পেল না, তখন এ পাড়া ও পাড়া, এ গ্রাম সে গ্রাম, আশেপাশের ঝোপঝাড় জঙ্গল, আত্মীয় স্বজন সবাইকে জিজ্ঞাসা, এই রকম খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে এখন পর্যন্ত তোমাদেরকে না পাওয়ার জন্য তোমাদের অদর্শনে বিচ্ছিন্নন্তি, তারা এত দুশ্চিন্তার সমুদ্রে ডুবে গেছে, এটা আমি বুঝতে পারছি। যে ঘরে তোমাদের যেতেই হবে, যে ঘরই তোমাদের একমাত্র আশ্রয়, আর যে পিতা মাতা পুত্র ভ্রাতা পতিগণ তোমাদের অভিভাবক, তাদেরকে এইভাবে দুশ্চিন্তার সমুদ্রে, উদ্বিগ্নের সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া কিন্তু তোমাদের উচিত নয়। আমার দিকটার কথা তোমরা যা বললে আমি অস্বীকার করছি না, ঠিকই আছে। আমি যখন এত অসুর নাশ করেছি, তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবো না? পারবো। কিন্তু এটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে এই তোমাদেরকে কেন্দ্র করে এই যে তোমাদের অভিভাবক বৃন্দ, স্বজন বৃন্দ, তারা যে একটা মহা দুশ্চিন্তার সমুদ্রে ডুবে গেছে, আর তার কারণ হলে তোমরা, এটা তো ঠিক উচিত নয়। পরীক্ষিত প্রশ্ন করলেন, গুরুদেব, এই যে মাতা পিতা পুত্র ভ্রাতা পতি, এতগুলো অভিভাবক বা স্বজন সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, তা এই পিতামাতা ভ্রাতাই বা কাদের ছিল?
আর পতিপুত্রই বা কাদের ছিল? কোন ধরনের গোপিকা বৃন্দের গুরুদেব? এটা তো শ্রীকৃষ্ণ তার বাণীর মধ্যে পরিষ্কার করে বলেন নাই, কিন্তু নিশ্চয় এর মধ্যে কিছু ভেদ আছে। তা আপনি কৃপা করে বলুন। শোকমণি বলছেন, মহারাজ তুমি তো শুনছো না, যেন শুনতে শুনতে দর্শন করছো, তাই তোমার মনে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন যাচ্ছে। শোনো, এই যে সমাগত শতকোটি গোপিকা বৃন্দ, এরা নিত্য সিদ্ধা এবং সাধন সিদ্ধা। তাই সাধন সিদ্ধাদের মধ্যেও সবাই বিবাহিতা না, কিছু পরুরা ছিল অনেক, আর কিছু অনুরা বা কন্যকা কুমারী, তাদের বিবাহ হয় নাই, কিন্তু তারা বিবাহ যোগ্যা। তাই বিবাহ হওয়ার আগেতেই তারা শ্রী গোবিন্দকে প্রতিরূপে বরণ করে আত্মসমর্পণ করেছেন। এই সমস্ত যে কন্যাস্থানীয় গোপিকা বৃন্দ, এদের তো স্বামী আর পুত্র নেই, এদের অভিভাবককে বাবা, মা এবং ভাই। তাই ওই দিকে তাকালেন, যে সমস্ত কুমারী গোপিকাগণ, অনুরাগিনী গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের আত্মসমর্পিতা হয়ে ছুটে এসেছেন, তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন যে হে গোপিকাগণ, তোমাদের এখানে থাকা উচিত নয়। কেন? তোমাদের পিতামাতা সহোদরগণ গৃহ মাঝে না দেখিবে তোমাদের যখন, খুঁজিতে খুঁজিতে তবে হেথায় আসিয়া মোর পাশে তোমাদের তা দেখিয়া তোমাদের যে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দানিবে, এ ভয় কেমনে বালা তোমরা এড়াবে। মনে করো এ ঘর ও ঘর, এ বাড়ি ও বাড়ি, এ পাড়া ও পাড়া খুঁজতে খুঁজতে যে আমাদের মেয়েগুলো গেল কোথায়, কোথায় গেল, এই বলে উদ্বিগ্ন চিত্ত পিতা, উদ্বিগ্ন চিত্তা মাতা বা উদ্বিগ্ন চিত্ত ভ্রাতা, তারা যদি খুঁজতে 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 দৈবক্রমে এখানে এসে পৌঁছে যায়, তাহলে বলো যে দৃশ্য তারা দেখবে তাতে কি তাদের মন আর স্বাভাবিক শান্ত থাকবে? একেবারে শান্ত থাকবে না। যে তোমাদের বিবাহ হয়নি, এই গভীর রজনীতে তোমরা উদ্ভ্রান্তা হয়ে এই পর পুরুষের সঙ্গ করবার দুর্বার লালসা নিয়ে ছুটে এসেছ, এতে তোমাদের পিতা মাতা ভ্রাতা উদ্বিগ্ন হবে, সেটা তোমাদের উচিত হবে না। সেই জন্য আমি বলছিলাম যে যারা এখনো অবিবাহিতা গোপিকাগণ, তারা এইভাবে পিতা মাতা ভ্রাতাদিকে উদ্বিগ্ন না করে তোমাদের ফিরে যাওয়াই উচিত। এই বলে শোকমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, শ্রী গোবিন্দ আমার তার টেরা নয়ন দিয়ে তাকালেন সব বিবাহিতা গোপিকাগণের দিকে। এদের জন্য উৎকণ্ঠিত কারা? না তাদের আপন আপন স্বামী, গৃহপতি। পরীক্ষিত বলছেন, গুরুদেব তাহলে পুত্রের কথা যে বলেছেন? হেসে শোকমণি বলছেন, মহারাজ এখানে পুত্র হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তত্ত্ব,
যারা শ্রী গোবিন্দের মহারাসলীলায় গোবিন্দের চরণে আত্মোৎসর্গিত হয়েছিলেন, তারা যথাবস্থিতভাবে সন্তানবতী দেহে গোবিন্দের সঙ্গে কেউ মিলিত হন নাই। ওই জন্য তোমাকে আগেই বলেছি যে কোন কোন গোপী বাধা প্রাপ্ত হয়ে তাদের গুণময় দেহ পরিত্যাগ করে তারা চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হলেন। এই তাদের গুণময় দেহ ত্যাগের কারণটাই হচ্ছে এরা স্বামী কর্তৃক সম্ভুক্তা হয়েছিল এবং কেউ কেউ পুত্রবতী হয়েছিল। হওয়ার জন্যই এদের রাসলীলায় যথাবস্থিত দেহে যোগদানের যোগ্যতা থাকে নাই। সেই জন্য তারা সেই গুণময় দেহটা ত্যাগ করেছিলেন। তাহলে এই সমস্ত গোপীদের কথা বলছেন, পতি না হয় হলো পুত্র। বলে পুত্র উচ্চারণ করেছেন মহারাজ পরীক্ষিত, তার দুটো দিক আছে। একটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন মস্করা করার জন্যই বলেন, জানেন এরা পুত্রবতী নয়, বিবাহিতা হলেও, কিন্তু বললেন তবু তোমাদের ছেলেগুলো কান্নাকাটি করছে। এ একটা কারণ। আর একটা কারণ যে এদের কারো ভগ্নীর সন্তান এবং কারো জায়ের সন্তান এদের কাছেই প্রতিপালিত হতো এবং সেই সন্তানগুলো এদেরকে মাতৃবৎ অত্যন্ত ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত। এইবার এদেরকে না দেখে স্বাভাবিকভাবে তারা চঞ্চল হবে আর ক্রন্দন করবে, সেই কথাই বললেন। তোমাদের পতিপুত্র করি অন্বেষণ, হেথায় আমার পাশে করিবে দর্শন। কি প্রমাদ সেই কালে বলগ ঘটিবে, পর পুরুষ মোর পাশে যখনও দেখিবে। তাই বলি আর কাল বিলম্ব না করি, ভয়ে তাদের তাড়াতাড়ি যাও ঘরে ফিরি। এই যুক্তি জাল বিস্তার করলেন যে দেখো, এসে যখন দেখবে কাণ্ড, তখন তোমাদের প্রতি তাদের কিরকম একটা মনোবৃত্তি উদয় হবে বলো। তা সেই পরিবেশটা সৃষ্টি না হোক, আমি চাইছি তোমরা ঘরে ফিরে যাও। তবু গোপীগণ যাচ্ছেন না। এত অকাট্য যুক্তি বিস্তার করে বললেন ভগবান, যাচ্ছে না কেন না, তারা বলছেন যেন গোবিন্দের দিকে তাকে, নীরবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভাষায় যে শ্যাম যতই কিছু অঘটন ঘটুক, আমরা জানি তুমি হয়কে নয় করতে পারো আর নয়কে হয় করতে পারো। তুমি মহামন্ত্রাভিজ্ঞ, ইহা আমরা জানি। তোমার মন্ত্র বলে তাদের হবে দৃষ্টিহানি। এবার যুক্তি কেটে দিচ্ছেন গোপিকাগণ যে প্রীতম শোনো, তুমি তো তন্ত্রমন্ত্র বিশারদ, এই জন্য যদিও বা আমাদের স্বামীগণ খুঁজতে খুঁজতে এইখানে এসে উপস্থিতি হয়, তা তোমার যে অলৌকিক মন্ত্রশক্তি রয়েছে, সে মন্ত্রশক্তির প্রভাবে তাদের দৃষ্টিটা আচ্ছন্ন হবে। যখন আচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তারা আর তোমাকে দেখতে পাবে না। শোকমণি বলছেন, হ্যাঁ মহারাজ, ভগবানের কাছে দাঁড়ালেই কিন্তু ভগবানকে দেখা যায় না।
যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেমাঞ্জন ছড়িত দৃষ্টি না হবে ততক্ষণ দর্শন হবে না। তা এই বলে তোমরা যদি এই আমার ঘরে ফিরে যাওয়ার যুক্তিটাকে কেটে দাও তাহলে সেটা আমি মানছি না। কেন? কৃষ্ণ বলে সত্যই আমি হই মন্ত্রবিদ, তবু বলি তোমাদের আনিতে সম্বিত। তারা যদি তোমাদের দেখিতে না পায় সেই হেতু শোকে দুঃখে প্রাণটি হারায়। বলে কি বলছো তোমরা? আমার মন্তব্য প্রভাবে দেখতে পেল না তোমাদেরকে, কেমন? কিন্তু ঘরেও তোমাদেরকে পেল না, আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে গিয়ে পেল না, এবং নিকটস্থ কোনো ঝোপঝাড় বনানীতেও পেল না। এখানে এসে যদি তোমাদেরকে দেখতে না পায় তখন ভাববে যে নিশ্চয় তোমরা কোনো ভয়ঙ্কর দানব বা অশুভ দেবতা কর্তৃক অপহৃতা হয়েছ। এই শোকে মোহে দুঃখে তারা তখন দেহত্যাগের উপক্রম করবে। এটাও কিন্তু তোমাদের উচিত হবে না গোপিকাগণ। আমি যত বড়ই মন্ত্র বিশারদ হই, পরিণাম কিন্তু এই হবে। তাই কি মঙ্গল তাতে হবে বলো ব্রজবালা, কথা ছাড়ি ব্রজে যাও ওহে বধূ বৎসলা। আর একটা কারণ তোমাদেরকে বলছি, গতকালও বলেছি যে আমার ধর্ম আমাকে রক্ষা করতে হবে, তোমাদের ধর্ম তোমাদের রক্ষা করতে হবে। কেন না? যে নিজের ধর্মকে রক্ষা করে ধর্মই তখন তাকে সর্ববিপদ থেকে রক্ষা করে। এই জন্য তোমরা হচ্ছে সতী নারী, তোমাদের ধর্ম হচ্ছে সতীত্ব রক্ষা করা। এই সতীত্ব রক্ষা করার ধর্মকে যদি তোমরা প্রাধান্য দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারো তাহলে ধর্মই তোমাদেরকে সর্বদা রক্ষা করবে। এটা তোমাদের দিকের কথা। আর আমার দিকের কথা হচ্ছে আমি ব্রহ্মচারী। এ বৃন্দাবনে সুপরিচিত আমি ব্রহ্মচারী। তা ব্রহ্মচারীর ধর্মই হচ্ছে নারী সঙ্গ থেকে সর্বতভাবে দূরে থাকা। এটা আমার ধর্ম। তাই আমার ব্রহ্মচর্য যাতে রক্ষা হয় সে ধর্মটা আমাকে পালন করতে হবে। আর আমাকে যদি তোমরা ভালোবাসো তাহলে আমার ধর্ম রক্ষার জন্য তোমাদেরও সহযোগিতা করা কর্তব্য। এই জন্য তবে মোর পাশে এই নিরুজনে থাকিতে বাসনা কভু না করো স্বপনে। বুঝলে, আমার একটা যশ আছে। নন্দন আমি ভুবনে মোর যশ, তোমাদের সাথে তাহা হবে মলিমস। মলিমস মানে কলঙ্কিত, অপবাদ। সেই জন্য বলছি মোর কলঙ্ক তবে না করি উৎপাদন, তরা করে ব্রজ মাঝে করো গমন। অর্থাৎ তোমাদের ব্রজে ফিরে যাওয়ার কারণ হচ্ছে পিতামাতা উদ্বিগ্নের সমুদ্র থেকে রক্ষা করা, আমার মর্যাদা রক্ষা করা, তোমাদের মর্যাদা রক্ষা করা। গোপীগণ দেখলেন হায় হায়, আমরা যত যত যুক্তিজাল বিস্তার করলাম ছলিয়া একে একে সব কেটে দিলে। তাহলে তো আমাদের আর ফিরে যাওয়া ছাড়ার কোনো গতিই নাই। কিন্তু ফিরে যাবই বা কোথায়? আমাদের তো
একটাই দিক, সেই দিকের নাম হচ্ছে কৃষ্ণ দিক। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, ঈশান, নৈঋত, বায়ু, অগ্নি, ঊর্ধ্ব, অর্ধ, এই মানুষের কাছে 10টা দিক, আর 10 দিকে 10 জন দিকপাল। কিন্তু আমাদের এই 10টা দিক শেষ, আমাদের একটাই দিক, সেটা কৃষ্ণ দিক। পূর্বেও কৃষ্ণ, পশ্চিমেও কৃষ্ণ, দক্ষিণেও কৃষ্ণ, উত্তরেও কৃষ্ণ, ঈশান, নৈঋত, বায়ু, ঊর্ধ্ব, অধ, সব কৃষ্ণ। তাহলে সব দিকেই সব স্থানে কৃষ্ণই যদি হয়, তাহলে কৃষ্ণ ছেড়ে বা যাবই কোথায়? হায় হায়, আমার কৃষ্ণ আমাদের চরণে ঠাঁই দিচ্ছেন না। গোপিকাগণ যেন অঝরে নয়নের জলে রাসস্থলীর মৃত্তিকাকে একেবারে কর্দমাক্ত করতে শুরু করলে। শোকমণি বলছেন, আহা, করুণাময় ভগবান তখন দেখলেন, ইস, আমি তো ডেকেছি, ওরা এমনি থেকে তো আসেনি। তখন ওই মাতর, পিতর, পুত্র ইত্যাদি এই শ্লোকটাতেই আবার তিনি স্বাগত জানিয়ে প্রার্থনা ভঙ্গি ব্যক্ত করলেন ওই একই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। না 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 না, আমি তোমাদের যেতে বলিনি, আমি থাকতেই বলেছি তোমাদেরকে। যদি বলো হে নাগর, মোরা করি অতি ডর, গৃহেতে যে পতি পিতা মাতা, যদি দেখে হেতা হাসি, বলো তবে কালো শশী মোদের, তবে কি হইবে তাতা। উত্তরে বলো শ্যাম, নিখিল গুণের ধাম, এই কথা নাহি বলো প্রিয়া, থাকিতে আমার শক্তি, তোমাদের এই যুক্তি কেন মিছে শোনো মন দিয়া। গোবিন্দ যেন বলছেন, আহা, তোমরা ভীতিতে মারাকুল হয়ে পড়েছ গোপীগণ, কোনো ভয় করো না, একেবারেই যেও না তোমরা। যে অভিলাষ বুকে নিয়ে তোমরা সমাগত হয়েছ, সে অভিলাষ যতক্ষণ পূর্ণ না হচ্ছে ততক্ষণ পেছনের দিকে তাকায়ও না। কি হচ্ছে, কি হবে, এ ভাবনার কোনো দরকার নাই। কেন জানো তো, আমি সর্বশক্তিমান। এই জন্য যদি তারা অনুসন্ধান করতে করতে এসে যায়, আমি সর্বতোভাবে রক্ষা করব। বন্ধু হইতে ভয় নাহি হবে সুনিশ্চয়, এসো খেলি ছাড়িয়া বিকার। এই অন্তরের আন্তরিক প্রার্থনার কথাটা শ্রী গোবিন্দ তাদেরকে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু সুকমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, গোপীরা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনাময় বক্তব্যটাকে হৃদয় দিয়ে নিতে পারলে না। তারা ভাবছে এই সত্য বলছে কি মিথ্যা বলছে, আর আমরা যাবই কোথায়? কিং কর্তব্য বিমূঢ় দশা প্রাপ্ত হয়ে থাকলে যে তারা কথা না বলে চারিদিকে তাকাচ্ছে। সমোদিত অখণ্ড মণ্ডলাকার পূর্ণচন্দ্রের দিকে একবার, কুসুমিত তরু লতা ইত্যাদি যে কুসুমে কুসুমে ভ্রমর গুঞ্জার করছে, শাখে শাখে বসে কোকিল পঞ্চম স্বরে গান গাইছে, সেই দিকেই তাকালেন। যখন সেই দিকেই তাকালেন, তখন রসিকেন্দ্র মৌলি চতুর্শ্যাম তাকানোর উদ্দেশ্যটাকে একটা বিষয়বস্তু করে নিয়ে তখন বলছেন, ও, এই জন্য তোমরা যেতে চাইছো না। দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশ কর রঞ্জিতম,
যমুনা লীল লীলই যত্তরু পল্লব শোভিতম। এই যে আজকে কি যেন একটা দৈব মহাযোগের সৃষ্টি হয়েছে। বৃন্দাবনে পূর্ণচন্দ্র উদয় হয়, কিন্তু আজকে যে সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের যে শোভা, এই সত্যি অনন্য সাধারণ, অনবদ্য। তাই রাকেশ কর রঞ্জিতম, এই দুর্লভ দর্শন আজকেকার চন্দ্রের, এই জ্যোৎস্না পরিপ্লাবিত যে নৈসর্গিক পরিবেশের কি অপূর্ব শোভা, সেটি দর্শনের জন্যই বোধহয় তোমরা এসেছো। গোপিকাগণ বলছেন, বাহ, তাহলে কি আমাদের ঘরে ঘরে, আমাদের গ্রামে গ্রামে কি পূর্ণিমার চাঁদ ওঠেনি? না না, উঠেছে, কিন্তু সেটা তো বৃন্দাবন নয়, সেখানে যমুনা নাই, আর এমন অপূর্ব অনবদ্য পুলিন বন নেই। এই জন্য শুধু রাকেশ কর রঞ্জিতম নয়, যমুনা নীল লীলই যত্তরু পল্লব শোভিতম। দেখো আজকে শ্রী যমুনার কি শোভা! মৃদুমন্দ পবন সঞ্চালনে যমুনায় অসংখ্য অগণিত ক্ষুদ্র তরঙ্গ বয়ে বয়ে চলেছে, আর প্রত্যেকটি তরঙ্গে তরঙ্গে এই পূর্ণচন্দ্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে। মনে হচ্ছে যমুনায় যেন চাঁদের মেলা বসে গিয়েছে, এবং যেমন তেমন চাঁদ নয়, অগণিত চাঁদ অগণিত রূপ ধারণ করে অজ্ঞাত কোনো উন্মাদনায় তারা যেন নাচতে নাচতে চলছে। তা এই যে যমুনায় যে অদ্ভুত চাঁদের ঝিকিমিকি শোভা আভা, নীল যমুনায় মনে হচ্ছে যেন আজকে অভিসারিকা যমুনা যেন রূপালীর জরি করা একটা শাড়ি অঙ্গে ধারণ করে সে অভিসার করে চলেছে। এই যে শোভা আজকে বৃন্দাবনের, আবার তরু পল্লব শোভিতম, প্রত্যেকটা বৃক্ষকে জড়িয়ে জড়িয়ে লতাগুলো উঠেছে। তারপরে লতায় লতায় কুসুম বিকশিত, বৃক্ষে বৃক্ষে শুধু কুসুম নয়, রসালো ফল ফলিত হয়ে আছে। তা এই যে অদ্ভুত আকাশে পূর্ণচন্দ্রের অপূর্ব শোভা, আর এই বৃন্দাবনের বনের অপূর্ব শোভা, তারপরে শ্রী যমুনার এই অপূর্ব শোভা, তাহলে মনে হয় তোমরা এই আমার উদ্দেশ্যে নয়, গৃহকর্মের অবসরে এই অদ্ভুত শোভা দর্শনের জন্যই তোমরা সমাগত হয়েছ। এটাই আমি এতক্ষণে বুঝলাম। খুব ভালো, খুব ভালো। সংসারের ছকে বাঁধা কর্তব্য সম্পাদন করতে করতে মনটা একঘেয়েমি হয়ে যায়, তাই মাঝে মাঝে একটু সংসারের বন্ধনটা ভেঙে বাইরে একটু বেরোতে হয়, প্রকৃতির সঙ্গে নিজের মনকে ছড়িয়ে দিতে হয়, তাহলে আমার মনের স্বচ্ছন্দ গতি ফিরে আসে। তা তোমরা ঠিক করেছ, ভালো করেছ। শরৎ যামিনী চন্দ্র ঝলমল জ্যোতি, যমুনা লহরী বাঁধ বহে মন্দ গতি, মধুর সৌরভ বহু বিহগ সুনাদ, এ বনে উপজয়ে গোপী কাম উন্মাদ। কিন্তু এত সৌন্দর্যের মধ্যেও
একটা বিপদের গন্ধ আছে, জানো গোপিকাগণ? কি বিপদ না, আজকে এই যে সমুদিত চন্দ্র কিরণে এবং তরঙ্গায়িত শ্রী যমুনা, কুসুমিত তরুলতা এবং মুখরিত কোকিল, ভ্রমর, ঝঙ্কার, এই পরিবেশটাতে কন্দর্প দেবতা এসে তার প্রভাব বিস্তার করে এই পরিবেশটাকে সে অস্ত্র করে বসে আছে, যে যারা এই শোভা দর্শন করে একবার আমোদিত হবে তাদের মনের মধ্যে কামের উত্তেজনা জাগাবেই জাগাবে। তা দেখো, মধুর সৌরভ বহু বিহগ সোনাদ, এ বনে উপজয়ে গোপী কাম উন্মাদ। আর তোমরা তো অবলা নারী, যদি অপ্রতিহত কামের গতিবেগ তোমাদের উপরে ভয়ঙ্কর প্রভাব বিস্তার করে, তা তোমরা অবলা, তোমরা নিজেদের সংযত রাখতে পারবে না। তখন সমস্ত ধর্মকেই পদদলিত করবে, তাতে তোমাদের ইহকাল পরকাল সব নষ্ট হবে। তাই এ বনে উপজয়ে গোপী কাম উন্মাদ, যাবৎ হৃদয়ে নাহি মন মথ ওঠে, তাবৎ প্রমাদ নাহি চলি যাও যাতে। এখনো পুরোপুরি কামের উন্মাদনার প্রভাব পড়েনি, পড়লে আর কিন্তু রক্ষা নাই। এই জন্য পূর্ব হচ্ছে এই সময় তোমরা ঘরে ফিরে যাও। গোপীগণ আরো হতাশার সমুদ্রে ডুবে গেলেন, যে যতই আমরা যুক্তিজাল বিস্তার করি না কেন, এক একটা করে নতুন 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 পদ বের করে এমন যুক্তিজাল বিচার করছে যে আমাদের সেই যুক্তিকে খণ্ডন করবার কোনো ভাষাই নাই, যুক্তি নাই। গোপিকাগণ যেন হতাশার সমুদ্রে ডুবে গিয়ে বড় করুণ দশা প্রাপ্ত হলে। সুকমণি বলছেন, মহারাজ ওই দেখো প্রেম বিবর্ধন চতুর শাম গোপীদের দিকে তাকিয়ে আবার নিজেরই একটু কষ্ট অনুভব হচ্ছে। তখন বলছে, না না, ভয় পেও না। আরে দেখো, আজকে তোমাদের সঙ্গে আমার মিলনের ভাব, পরিবেশ, প্রকৃতি, স্থান, কাল, পাত্র একেবারে এত মনোরম অনুকূল হয়েছে। আজকে যদি এই পূর্ণিমার চন্দ্র, এই শ্রী যমুনার তরঙ্গায়িত ভঙ্গিমা, এই কোকিলের কুহুতান, ময়ূরের অদ্ভুত নৃত্য, সুখসারীর মন মাতানো গান, একে যদি সার্থক করতে হয় গোপিকাগণ, তাহলে আমার সঙ্গে তোমাদের মহামিলনেই সার্থক হবে। এই জন্য তোমরা দুশ্চিন্তা করো না। এসেছো যখন, ধৈর্য ধরে থাকো। এই সব শোভাসার সকলে দেখিলে কেন আর হেথা, তবে যাও সবই চলে, আর তোমাদের ঘরে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন নাই। থাকো, তোমরা থাকো, আমি অভয় দিচ্ছি। কিন্তু হায়, ওই উপেক্ষা ভঙ্গিময় উক্তিটাই গোপিকাগণের অন্তরে প্রাধান্য পেয়ে দানা বেঁধে আছে। তারা আর গোবিন্দের কোনো প্রার্থনা ভঙ্গিময় বক্তব্যটা গ্রহণ করতেই পারছেন না। যখন পারছেন না, তখন গোবিন্দ তার উপরে আবার উপেক্ষা বচন প্রয়োগ করছেন।
তদ জাত মা চিরঙ্গষ্টং শুশ্রূষদ্ধং পতিংসতি ক্রন্দন্তি বৎস বালাশ্চ তান পায়য়ত দুচ্ছত। কি তোমরা দনমন করছো? যাবে কি যাবে না, যাওয়া উচিত কি উচিত নয়, এরকম দোলাচল চিত্তবৃত্তি। আমি বলছি তোমাদের চলে যাওয়াই উচিত। আমি যে তোমাদেরকে তাড়িয়ে দিচ্ছি, উপেক্ষা করছি, এটা ভেবো না। তোমাদের সংসারে বা গৃহে এই অনুপস্থিতির জন্য একটা করুণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। যদি বলো কি করুণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, না তোমরা সতী নারী, তোমাদের প্রত্যেকের তো পতি রয়েছে। আর পতিদের কি হয়, সারাদিন তারা তোমাদের সেবার আনুকূল্যে, দেহ রক্ষার প্রয়োজনে তারা উদয় থেকে অস্তকাল পর্যন্ত নানা প্রকার শারীরিক মানসিক পরিশ্রমে ব্যস্ত থাকে। দেবাবসানে তারা ঘরে ফিরে। এইবার তারা বিবাহিত, তোমরা তাদের ধর্মপত্নী। তোমাদের তখন মুখ্য ধর্ম কি? ক্লান্ত শ্রান্ত পতিদের ভোজন করানো, প্রাণ খুলে তাদের সঙ্গে নানা রকম মনোরঞ্জনকারী আলাপের দ্বারা তাদের মানসিক অবসাদকে দূর করা, এবং সর্বোপরি তাদের গাত্র সংবর্ধন, পাদ সম্বাহনের দ্বারা তাদের শরীরে ক্লান্তিকে দূর করে দেওয়া, এটা তোমাদের কর্তব্য। তবে আবার তারা পরের দিনে প্রাণবন্ত হয়ে তারা সংসারে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে। সেই জন্য তোমরা যে চলে এসেছো ক্লান্ত শ্রান্ত, ওই স্বামীগুলোর কথা একবার ভেবে দেখেছ? এই জন্য সতীর ভজন সাধন অন্য কিছু নেই। সতীর একমাত্র ভজন সাধনই হচ্ছে পতি সেবা। এই জন্য শুশ্রূষদ্ধং পতিং সতী। আর দেখো ক্রন্দন্তি বৎসা বালাস্য। তোমরা চলে এসেছো বৃন্দাবনে, রাত্রিকালে গাভী দহন হয়। তা দীর্ঘক্ষণ দহন হয় নাই, দুগ্ধ পানের পিপাসায় কাতর বাছুরগুলো আটকানো বাঁধা আছে, তারা হাম্বা 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 করছে। তো তারা যেমন দুগ্ধ পানের জন্য তৃষ্ণায় ছটফট করছে, ডাকছে, আর তাদের যে মাতৃস্থানীয় গাভীগণ, তাদের বাঁট দিয়েও দুধ ঝরঝর করে পড়ে যাচ্ছে। কেন? তারা জানে এই সময় বাছুরগুলোকে আমাদের দুগ্ধ পান করানোর সময়। কিন্তু হায়, তারা এখনো আবদ্ধ দশায় রয়েছে, ছাড়া পাচ্ছে না বলে তাদেরও কষ্ট হচ্ছে, তাদেরও কষ্ট হচ্ছে। তাই ক্রন্দন্তি বৎসা, সেসব বাছুরগুলো যেন কাঁদছে, আর দহন করো তোমরা। তাই ভাবে চলে এসেছো, এটা তো ঠিক নয়। এই জন্য মা চিরম তজ্জাত, দেরি করো না, অচিরে তোমরা ফিরে যাও, গিয়ে ওই বাছুরগুলোকে ছেড়ে দিয়ে গাভী দহন করে তাদের দুগ্ধ পানের সুযোগটা করে দাও। আবার কাঁদছে যে সমস্ত শিশু তোমাদের উপরে নির্ভরশীল হয়ে তোমাদের লালন পালনের দায়িত্বে ছিল, তারাও তোমাদেরকে না দেখে ক্ষুধায় তারাও ক্রন্দন করছে। এই জন্য তোমরা ফিরে যাও, গিয়ে তান পায়য়ত দুচ্ছত, গাভীগণকে দহন করে বাছুরগুলোকে ছেড়ে দিয়ে দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা করে দাও। আর ক্ষুধার্ত ক্রন্দনরত ওই সমস্ত বালকগণকে দুগ্ধ পান করাও গে। এগুলো তোমাদের কর্তব্য, দেরি করো না, যাও।
গোপীগণ তখন এক এক দিক থেকে যুক্তিজাল বিস্তার করছে। এখন তাদের কুল ধর্মের উপরে উপেক্ষা বচন প্রয়োগ করলেন শ্রী গোবিন্দ আমার। কেননা তোমরা গোপ জাতি, তো কাজেই এটাই তোমাদের মুখ্য কর্ম, ধর্ম, সব কিছু। তারা তখন নীরব নিথর হয়ে মাথা নিচু করে মাঝে মাঝে একবার করে গোবিন্দের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন, আবার নয়নের জলে ভাসতে ভাসতে অবনত আনন হচ্ছেন। সুকমণি দেখলেন, ও হো হো, আমি উপেক্ষা করলাম বলে এদের তো কষ্ট হচ্ছে। আসলে কেনই বা উপেক্ষা করব, একটু পরীক্ষা করে দেখছি মাত্র। যেমন মানুষ কোথাও একটা বাঁশ পুঁতলে যতক্ষণ ওটা শক্তপোক্ত হয়ে পোতা না হয় বারবার নাড়িয়ে নাড়িয়ে দেখে। যখন চারিদিক থেকে মাটি চাপতে চাপতে বাঁশটা আর নাড়ালে কিছুতে নড়ে না, স্থির হয়ে যায়, তখন সে নিশ্চিন্ত হয়। তেমনি যে ভগবত বিশ্বাস বা ভগবানের প্রতি যে অনুরাগ, এটি ভগবান নাড়িয়ে নাড়িয়ে দেখতে থাকে। যতক্ষণ নড়নড় করে ততক্ষণ তিনি ধরা দেন না। তখন স্থির হয়ে গিয়ে আর নড়ে না। নড়ে নাড়িয়ে দেওয়ার কারণ যতই ঘটানো হোক কিছুতে নড়ে না, তখনই তিনি তার কাছে ঋণী হয়ে যান। তাই ভগবান দেখলেন নারায়ণ আরে তো কাতর হয়ে গেল, তখন বলছেন শোনো 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 শোনো, না না আমি যেতে বলছি না তোমাদের, তোমরা থাকো, কি দরকার তোমাদের পতি সেবার, আমি তো পরমপতি, আমার সেবাতেই সমস্ত কিছু সেবা সার্থক হবে। এই জন্য একমাত্র এই দেখো শাস্ত্র বলে দিয়েছে গোপীগণ, আমার সেবা করলেই সবার সেবা হয়ে যায়। শিশুদেরও সেবা হবে, বাছুরদেরও সেবা হবে, গোমাতারও সেবা হবে, পতিরও সেবা হবে। এই জন্য যদি তাদের জন্য তোমাদের মন বিচলিত হয়, ওই বিচলিত মন নিয়ে আমার সঙ্গে মিলনে আমারও সুখ হবে না, তোমারও সুখ হবে না। সেজন্য আমি বললাম কোনো চিন্তা নাই তোমাদের, তোমরা নিশ্চিন্তে আর যেও না, আমার কাছেই থাকো। এই প্রার্থনা ভঙ্গিময় বক্তব্যটি একবার উপেক্ষা ভঙ্গিময়, একবার প্রার্থনা ভঙ্গিময়। কিন্তু গোপিকাগণ বুঝছে, একটু আশার আলো দেখছে, কিন্তু দেখলেও তাদের মনের মধ্যে ছলিয়া নাগরের এই দুই অর্থময় বক্তব্যের মধ্যে কোনটা আসল বক্তব্য আর কোনটা নকল বক্তব্য এটা ঠিক বুঝতে পারছে না। এই জন্য তাদের সংশয় আর যাচ্ছে না। তখন শ্রী ভগবান বুঝতে পারলেন, তখন আবার তাদেরকে অদ্ভুত উপেক্ষা ভঙ্গিময় একটি শ্লোক বললেন। মহাপ্রভুর কৃপায় আগামীকাল আমরা তা শ্রবণ করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা এইখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল, গৌর হরি বল, গৌর হরি বল।